بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے عزیز طلباء لیول 3 کے لیے مادۃ اللغة العربیہ کا یہ 7واں سبق پیش خدمت ہے اور یہ سبق کافی لمبا ہے، اس لیے کافی جلد بازی میں اس کو ہم بتائیں گے، پیش کریں گے تاکہ یہ مکمل درس آپ تک پہنچایا جا سکے، اس لیے کہ وقت کافی شارٹ ہوتا ہے اور دروس کافی لمبے ہیں۔ بہرحال ان تمام دروس میں ہم جو ہے ضمائر کی طرف خاصا دھیان دیں گے اور اسے اپنے عام بول چال میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس مکالمے کے ذریعے جو چیز ہم یہاں پڑھیں اس کو ہم سیکھ سکیں اور اس کو اپنی زبان پر لا سکیں، عام بول چال عام استعمال میں اس کو ہم لا سکیں، اس کی پریکٹس کر سکیں۔ تو یہ باپ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان یہ ایک مکالمہ ہے۔ الاب، باپ نے کیا کہا؟ این ذهبتم بعد الدرس یا ابنائی۔ اینا کہاں کہ معنی ذهب یذهب، یہ فعل ماضی ہے اور ذهبتم جو مذکر مخاطب کا صیغہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ بعد، اس سے پہلے میں نے بتایا کہ قبل اور بعد اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور مضاف الیہ یہاں پہ تنوین اس لیے نہیں ہے چونکہ الف لام مضاف الیہ پر داخل ہے۔ این ذهبتم بعد الدرس یا ابنائی، یا حرف ندا، ابنائی منادا، تو جس چیز سے پکارا جاتا ہے عربی کے اندر اس حرف کو حرف ندا کہتے ہیں اور جسے پکارا جاتا ہے اسے منادا کہتے ہیں۔ این ذهبتم بعد الدرس، کلاس کے بعد یا درس کے بعد تم لوگ کہاں گئے تھے اے میرے بیٹو، تم لوگ اے میرے بیٹو درس کے بعد، سبق کے بعد تم کہاں گئے؟ ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے۔ اب ابنا یہ ابن کی جمع ہے، لڑکے، یعنی باپ کے یہ جو بیٹے تھے ان لوگوں نے جواب دیا، یعنی وہ 3 تھے یا اس سے زیادہ تھے۔ ذهبنا الى الملعب، ذهبنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ذهب فعل ماضی اور نا جمع متکلم، الى حرف جر، ملعب یہ کھیل کے میدان کو کہتے ہیں، کھیلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ذهبنا الى الملعب، ہم سب گئے تھے ملعب کو، اسٹیڈیم گئے تھے، کھیلنے کے لیے گئے تھے میدان میں۔ الاب، اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، حمد استفہام، کرۃ القدم فٹ بال، لعبتم لاعب یلعب کھیلنے کے معنی میں ہے اور لعبتم جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ام یا کے معنی میں ہے، جبکہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ام دونوں سنٹینسوں کے بیچ میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کرت جب یا کے معنی لینے ہوتے ہیں، یا کی میننگ پیدا کرنی ہوتی تو اسے 2 سنٹینسوں کے بیچ میں یا جملوں کے بیچ میں کہہ لیجئے ام کا استعمال ہوتا ہے۔ کرۃ السلہ باسکٹ بال، اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، کیا تم لوگوں نے فٹ بال کھیلا ام کرۃ السلۃ یا ایک باسکٹ بال کھیلا۔ الابنا، ابنا نے لڑکوں نے جواب دیا، لعبنا اليوم کرۃ القدم، ہم لوگوں نے کھیلا آج، اليوم آج کے دن، لعبنا ہم لوگوں نے آج فٹ بال کھیلا، لعبنا کرۃ السلۃ فی الاسبوع الماضی، اور یہاں جو بتا رہے ہیں لعبنا ہم لوگوں نے باسکٹ بال گزشتہ ہفتے میں کھیلا تھا، گزشتہ ہفتے میں ہم نے جو ہے اسبوع ہفتے کے معنی میں ماضی گزرا ہوا، یعنی گزرے ہوئے ہفتے میں ہم نے باسکٹ بال کھیلا تھا۔ الاب، اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم، اما حمد استفہام ما نافیہ، ذهب یذهب ذهبنا، تم ذهبتم یہ جمع مذکر مخاطب جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اما ذهبتم الى المکتبہ، المکتبہ لائبریری کے معنی میں، اليوم آج کے، الى حرف جر جب یہ اپنے اسم پر داخل ہوتا ہے تو اسے مجرور کر دیتا ہے۔ اما ذهبتم الى المکتبۃ اليوم، کیا تم لوگ آج لائبریری نہیں گئے تھے، ما نافیہ ہے یہاں پہ۔ الابنا، بلا ذهبنا، اما، اب چونکہ اس نفی کی نفی کرنی ہے تو وہاں پہ بلا لائیں گے، لیکن اس نفی کو اگر اس بات کرنا ہو تو نام کے ذریعے جواب ہوتا ہے، چونکہ گئے تھے لوگ تو ان لوگوں نے کہا بلا، جی ہاں، ذهبنا یعنی ہم گئے تھے، ہم لوگ گئے تھے۔ الاب، ماذا قرأتم هناك، ماذا کیا کے معنی میں، قرأ یقرأ کرنا، قرأتم جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے،
हुना का वहां, और यहाँ के माने में जो होता है काफ को हटा दें, हुना यहाँ के माने में। मादा क़रअतुम हुनाक, तुम लोगों ने वहां क्या पढ़ा, यानी लाइब्रेरी में, मकतबा में तुमने क्या पढ़ा। अल अबना क़रअना सुहुफ़ा, हम सब ने अखबार को, जरीदे को पढ़ा। सुहुफ मसाहिब, वहां पे हमने सुहुफ जमा है सहीफा की, जिसे अखबार के माने में होता है, तो सुहुफ को हमने वहां पे पढ़ा, अखबार को पढ़ा, जो अपने वहां पे पेपर वगैरह होते हैं उनको पढ़ा। अल अब असमिअतुमुल अखबार मिनल इज़ाअतिल यौम, अहमद इस्तिफ़ान समिअ फिल मादी, तुम जमा मुज़क्कर मुखातब जमा मुज़क्कर हादिर का सिगा है। असमिअतुमुल अखबार, क्या तुमने खबर सुनी है, मिनल इज़ाअतिल यौम, आज रेडियो से तुम लोगों ने खबर सुनी है। अल इज़ाअ रेडियो के माने में है। असमिअतुमुल अखबार मिनल इज़ाअतिल यौम, क्या तुम लोगों ने रेडियो से आज की खबर सुनी है। नाम समिअनाहा, हाँ हमने उसको सुना है। ज़मीर यहाँ पे बाद मुज़क्कर बाद मुअन्नस गायब की ज़मीर जो लौटती है अखबार की, हमने उसको सुना है। क्या सुना है। अल अब मिन अय्यि इज़ाअतिन समिअतुम, मिन अय्यि, अय्यि हमेशा ये मुदाफ होकर इस्तेमाल होता, अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुदाफ हुआ करता है, और चूंकि यहाँ मिन हर्फ जर है इसलिए अय्यु के बजाय अय्यि है। मिन अय्यि इज़ाअतिन समिअतुम, किस रेडियो से, यानी कौन से चैनल से तुमने खबर को सुना है, कौन से रेडियो से सुना। समिअना मिन सलासा इज़ाअत, यानी 3 रेडियो से हम लोगों ने सुना है। मिन इज़ाअत रियाज, रियाद रेडियो, काहिरा रेडियो, व इज़ाअत लबनान, और लंदन रेडियो से हमने खबरों को सुना है। अल अबना, अब बता रहे क्या इन्होंने, अल अब समिअतु अन्न बिलालन मरीदुन व अन्नहु फिल मुस्तशफा। समीना अन्ना, चूंकि बिलालन यहाँ मंसूब इसलिए कि अन्ना इस पे दाखिल है और मरीदुन इसकी खबर है, तो खबर इसकी मरफू हुआ करती है और इसम उसका मंसूब होता है। जब अपने इसमें दाखिल होता है मंसूब खबर को मरफू करता है। समिअतु अन्न बिलालन, मैंने सुना है कि बिलाल बीमार हैं। व अन्नहु फिल मुस्तशफा, और वो बेशक वो हॉस्पिटल में, मुस्तशफा यानी हॉस्पिटल, अन्नहु हु की ज़मीर लौटती है बिलाल की तरफ, बेशक वो हॉस्पिटल में है। असहीहुन हादा, क्या ये सही है, क्या ये सही है, यानी ये खबर क्या सही है जो मैंने सुना है। अल अबना नाम हादा सहीहुन, हाँ ये सही है। शफाहुल्लाह, अल्लाह उनको शिफा दे। अल अब आमीन, आमीन यानी इस्तजीब, अल्लाह कबूल फरमा दे। उन्होंने दुआ किया अल्लाह उनको शिफा दे, तो उन्होंने कहा अल्लाह उसको कबूल फरमा दे, आमीन, इस्तजीब के माने में। मता दखल अल मुस्तशफा, वो हॉस्पिटल में कब दाखिल हुए। यहां पे एक चीज अगर आप जहन में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। असमिअतुमुल अखबारा, वैसे असलन यहाँ पे जो मीम है, मीम ये इस तरह का जो मीम होता है वो असलन साकिन होता है, लेकिन चूंकि उसके बाद जो इस्म है अल अखबार जो यहाँ पे है वो हमदे वस्ल से शुरू होता है, इसलिए इस मीम को सुकून के, इस मीम का जो सुकून है उसे जम्मा से बदल दिया जाता है। तो असमिअतुम अल अखबार के बजाय असमिअतुमुल अखबारा, ये चीज जहन में रहे। अल अबना दाखला क़ब्ल सलासता अय्यामिन, बेटों ने कहा दाखला यानी दाखला बिलालन, दाखला क़ब्ल सलासता अय्यामिन, वो दाखिल हुआ 3 दिन पहले। सलासता अय्यामिन, अब यहाँ पे 3 से लेकर अदद और मादूद के दरमियान 1 से 2 तक तो बिल्कुल मुताबकत होती है तस्कीर और तानीस में, लेकिन 3 से लेकर 10 तक अदद मादूद के मुखालिफ हुआ करती है मुदक्कर और मुन्नस में। चूंकि यहाँ मुदक्कर है इसलिए यहाँ पे सलासा, यहाँ मुन्नस लाया गया। दाखला क़ब्ल सलासत अय्याम, 3 दिन पहले वो दाखिल हुए हैं हॉस्पिटल में। यानी अल अब अय्नल किताब ज़ुल ग़िलाफ़ अल अहमर, बाप ने पूछा या फादर ने पूछा अय्नल किताब ज़ुल ग़िलाफ़ अल अहमर अल्लज़ी काना फ़ी ग़ुरफ़ती, यानी किताब कहाँ है, ज़ुल ग़िलाफ़ अल अहमर, रेड ग़िलाफ़ वाली, यानी लाल गिलाफ वाली जो किताब है वो कहाँ है। अल्लज़ी काना फ़ी ग़ुरफ़ती, अल्लज़ी इस मसूल काना फ़ी ग़ुरफ़ती, जो हमारे कमरे में थी, काना का मतलब थी या था, काना फ़ी ग़ुरफ़ती, जो मेरे कमरे में थी। तो यहाँ पे सीधा इसका तर्जुमा करेंगे अय्नल किताब ज़ुल ग़िलाफ़ अल अहमर अल्लज़ी काना फ़ी ग़ुरफ़ती, यानी वो किताब जो जिसका ग़िलाफ़ रेड कलर का है, यानी वो किताब जो मेरे कमरे में थी रेड कलर गिलाफ वाली, वो कहाँ है। अराअयतुमूहु, क्या तुम लोगों ने
تم نے اسے دیکھا ہے، ارأیتم کیا تم لوگوں نے اسے دیکھا ہے، یہ بھی جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، حمزہ استفہام ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے۔ اب یہاں پہ واو جو آپ دیکھ رہے ہیں اصلا رأیتم ہے، اور ہاں تو اس ضمیر کے اس کتاب کی طرف لوٹ رہے ہیں، لیکن یہاں واو جو اضافہ کیا گیا ہے تو اس کا ضمیر جب اگر فعل کی اسناد ضمیر کی جمع مخاطب کی طرف ہوتی ہے، یعنی اب یہاں پہ فعل کی جب اسناد ہوتی ہے، کیونکہ فعل ہے رأى، ابھی جب ضمیر کی طرف اس کی اسناد کرنی ہوتی ہے تو فعل اور ضمیر منصوب کو جو کہ مفعول واقع ہو رہی ہے یہاں پہ، ان کے درمیان بڑھا دیا جاتا ہے، کس چیز کو، واو کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیوں بڑھایا جاتا ہے؟ جیسے من باب المثال جیسے رأیتموہ، یعنی اس طرح اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، جب فعل کی نسبت ضمیر کی طرف ہوتی ہے تو فعل اور ضمیر کے درمیان جب جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے تو ان کے درمیان واو کو بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ رأیتموہ تم نے اسے دیکھا، رأیتموہم تم نے انہیں دیکھا، اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ یوسف انا ارأیتموہ، باپ نے پوچھا کیا اس کتاب کو تم لوگوں نے دیکھا؟ یوسف انا اخذتہ البارحۃ وقرأت نصفہ، یوسف نے جواب دیا، انا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انا اخذت، میں نے اس کو لیا ہے، البارحہ یعنی گزری ہوئی رات، بارحہ کہتے ہیں گزری ہوئی رات کو۔ انا اخذت البارحہ وقرأت نصفہ، قرأ یقرأ پڑھنے کے معنی، قرأت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، وقرأت نصفہ میں نے اس کا آدھا حصہ پڑھ لیا ہے۔ الاب وأين المجلة التي كانت تحت وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب، اور وہ میگزین، مجلہ یعنی میگزین کے معنی میں، اور وہ میگزین، التی یہاں بھی اسم موصول، چونکہ الذی یہاں اسم موصول مذکر ہے اور یہاں الذی اسم موصول مؤنث ہے، چونکہ مجلہ مؤنث ہے تو الذی جو کے معنی میں، دونوں جو کے معنی میں، لیکن یہ مؤنث کے لیے اور یہ مذکر کے لیے۔ وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب، اور وہ میگزین جو اس کتاب کے نیچے تھی کہاں ہے؟ اہذہ ہی، بلال نے کیا جواب دیا، کیا یہی ہے وہ، ہی واحد متکلم واحد مؤنث غائب کے لیے جو مجلہ کی طرف، اہذہ وہاں پہ کوئی کتاب مجلہ رکھا ہوا تھا، اس مجلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلال نے کہا کیا یہی ہے وہ؟ لا، باپ نے جواب دیا لا۔ المجلہ ذات الغلاف الاسفر، وہ مجلہ جو ہے کیا ہے، اس کا غلاف پیلے کلر کا ہے، اسفر ہے، ایلو کلر کا اس کا غلاف ہے۔ تو المجلہ یہاں پہ میگزین کے معنی میں ہے، یعنی ذاتو یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ذاتو مضاف ہے اور اس پر الف لام نہیں آتا، ذاتو پہ الف لام نہیں آتا، لیکن یہ چونکہ مضاف کس کی طرف ہے لہذا اس کے مضاف الیہ پر الف لام داخل کر کے مضاف الیہ کو معرفہ بنا دینے سے وضوح بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو المجلہ جو کہ اس سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں معرفہ ہے، تو صفت اور موصوف کے درمیان جو مطابقت ہوا کرتی ہے وہ جس طرح مذکر اور مؤنث میں ہوتی ہے اور دیگر چیزوں میں ہوتی ہے، اسی طرح یعنی معرفہ اور نکرہ میں بھی مطابقت ہونی چاہیے۔ تو اب اس پہ الف لام تو آتا نہیں ہے، اس لیے مضاف الیہ پہ الف لام داخل کر دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے ذاتو بھی یہاں مضاف ہو گیا ہے۔ لا المجلہ ذات الغلاف الاسفر، باپ نے کہا کہ نہیں یہ مجلہ نہیں، یہ میگزین نہیں ہے، بلکہ میگزین کیا کون سا ہے، وہ ذات الغلاف الاسفر، وہ مجلہ اس کا غلاف ایلو کلر کا ہے، پیلے کلر کا ہے۔ مروان ہی عندی اخذتها اليوم، مروان وہاں تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ مجلہ ہی واحد مؤنث غائب کی ضمیر جو مجلہ کی طرف لوٹتی ہے وہ مجلہ میرے پاس ہے۔ اخذتها اليوم، اخذت واحد متکلم، اخذ فعل ماضی تا یہاں پہ واحد متکلم، اخذتها ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر مجلہ، میں نے اس کو آج لیا ہے۔ یرن الجرس فیقوم مروان یفتح الباب وتدخل اخواته، گھنٹی اتنی دیر میں، یرن رن یرن بجنا، جرس گھنٹی کے معنی میں ہے، قام یقوم کھڑا ہونا، مروان نام ہے، ویفتح فتح یفتح کھولنے کے معنی میں ہے، الباب دروازہ، داخل یدخل داخل، وتدخل یہ واحد مخاطب مؤنث کا صیغہ ہے، اخواته اخوات جمع ہے اخت کی، ہو یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر لوٹتی ہے مروان کی طرف۔ یرن الجرس گھنٹی بجتی ہے، فیقوم مروان کھڑے ہوتے ہیں، ویفتح الباب وتدخل اخواته یا اور دروازہ کھولتے ہیں، وتدخل اخواته اور اس کی بہنیں داخل ہوتی ہیں۔ البنات السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لڑکیوں نے سلام کیا، جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے مروان اور ان کے والد صاحب اور دیگر لوگ، ان لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، جمیع سارے لوگ یعنی تمام کے معنی میں، تمام لوگوں نے کیا کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاب این ذهبتن یا بناتی، اے میری بیٹیوں، ذهبتن جمع مؤنث مخاطب اور جمع مؤنث
मुखातब का सेगा है, जमा मुन्नस हादिर का सेगा है। ऐना ज़हबतुन्ना या बनाती, बिन्त की जमा बनाती, ऐ मेरी बेटियों तुम लोग कहाँ गई थी। अलबनात ज़हबना लिज़ियारतिल मुदीरा, हम लोग गई थी मुदीरा और या मैनेजर की ज़ियारत के लिए। अल-अब अमशैतुन्ना अम ज़हबतुन्ना बिस्सय्यारा, मशा यमशी ये पैदल चलने के लिए, आपकी जब कोई पैदल चलता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं पैदल गया हूं तो मैं कहूंगा मशैतु, मैं पैदल गया, मशैतु इलल मस्जिद यानी मैं पैदल गया मस्जिद तक। अब अमशैतुन्ना, अब चूंकि जमा मुन्नस मुखातब का सेगा है इसलिए अमशैतुन्ना अम ज़हबतुन्ना बिस्सय्यारा, क्या तुम लोग पैदल गई थी मुदीरा से मिलने, पैदल गई थी। अम ज़हबतुन्ना बिस्सय्यारा, या तुम लोग कार से गई थी। अलबनात मशैना लिअन्ना बैतहा करीबुम मिन मदरसतिना, लड़कियों ने जवाब दिया हम पैदल गई थी, लिअन्ना इसलिए कि उनका घर जो है मुदीरा का, हा की ज़मीर मुदीरा की तरफ लौटती है क्योंकि उनका घर हमारे मदरसे से करीब है। हुआ बैनल मस्जिद वल मदरसा, हुआ की ज़मीर बैत की तरफ लौटती है, वो मस्जिद और मदरसे के माबैन है। अल अब अवजदतुन्नहा फिल बैत, क्या तुम लोग अवजदतुन्नहा, क्या तुम लोगों ने, यानी लड़की जो मुन्नस मुखातब की ज़मीर है, अवजदतुन्नहा, वजद ये मतलब पाना है, अवजदतुन्नहा क्या तुम लोगों ने उसको पाया घर में। फिल बैत फी हर्फ जर, अल बैत मजरूर फी की वजह से, फिल बैत क्या तुम लोगों ने घर में उसको पाया। अलबनात नाम वजदनाहा, हम लोगों ने उसको पाया। जलसना इंदहा सुलुसु साअतिन व खरजना मिन बैतिहा फी साअतिल खामिसा, जलसना इंदहा सुलुसु साअ, हम लोग बैठे उनके पास यानी मुदीरा के पास। सुलुसु साअ एक तिहाई यानी 20 मिनट, एक घंटे में चूंकि 60 मिनट होते हैं इसलिए 20 मिनट, तो उसको एक तिहाई। सुलुसु साअ व खरजना मिन बैतिहा फी साअतिल खामिसा, और हम लोग निकले उनके घर से कब, फिस्सा अल खामिसा, सा घड़ी और घंटे के माने में आता, फिस्सा अल खामिसा 5 बजे, उनके घर से हम 5 बजे निकले। अब यहाँ पे सुलुस जो आप देख रहे हैं, तो सुलुस और इस तरह के अल्फाज जैसे तिहाई या एक चौथाई का माना जो देने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो गालिबन क्या होते हैं, फ़ुअलुन के वजन पर बनाए जाते हैं। इसमें दूसरे हर्फ पर जो है हमेशा यहाँ पे जम्मा होता है, जैसा कि आप लाम पर देख लें सुदूस, तुसु, रुबु, इस तरह दूसरा हर्फ उसमें मदमूम हुआ करता। कभी इसको जो है साकिन करके भी इस्तेमाल किया जाता। अल उम अरअयतुन्नल मिकनसता या बनाती, अब यहाँ पे माँ ने एक सवाल किया, अरअयतुन्ना जमा मुन्नस मुखातब का सेगा, जमा मुन्नस हादिर का सेगा, क्या तुम लोगों ने, मिकनसा झाड़ू के माने में, ऐ मेरी या ऐ बेटियों क्या तुम लोगों ने झाड़ू को देखा है। बहस्तु अन्हा कसीरन वमा वजदतुहा, बहसा यबहसु तलाशना, बहस्तु अन्हा हमने उसके, मिकनसा की तरफ ज़मीर लौटती, मिकनसा मुन्नस इसलिए वाइस मुन्नस गायब की ज़मीर यहाँ पे लाई गई। बहस्तु अन्हा कसीरन, मैंने उसको बहुत तलाशा, वमा वजदतुहा और उसको नहीं पाया। माँ ने कहा कि उसको मैंने बहुत तलाशा लेकिन नहीं पाया, कसीर ज्यादा के माने में है, बहुत के माने में। सुआद ने जवाब दिया अना वदअतुहा तहत सुल्लमी हाद सबाह, वदा यदौ रखने के माने में है, तहता नीचे के माने में, और हाद सबाह यानी इस सुबह को। सुआद ने कहा कि इस सुबह को मैंने उसको सीढ़ी के नीचे रख दिया था। मरवान या उम्मी, ऐ मेरी माँ, अफिसल्लाजति माउन बारिदुन, अफी अहमद इस्तिफाम फिसल्लाजा, सल्लाजा फ्रीज के माने में, क्या फ्रीज में, माँ उन पानी के माने, बारिदुन ठंडा, क्या फ्रीज में ठंडा पानी है। नहनु इताशुन, हम प्यासे हैं। अल उम अबशिर, अबशिर यानी इसका वैसे लफ्जी माना होता खुश हो जाओ, लेकिन ये किसी क्या कहते हैं दूसरी किसी दरखास्त के मुस्बत जवाब में भी जो है इस्तेमाल होता है। उस वक्त उसका माना होगा घबराइए नहीं, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, या आप वो चीज जो चाहते हैं वो हो जाएगी, इस तरह की मीनिंग ये देता है। लेकिन यहाँ फिलहाल आप यहाँ पे इसका जो तर्जुमा होगा अबशिर, खुश हो जाइए। माँ ने कहा कि अबशिर, खुश हो जाइए। फीहा माउन बारिदुन, फीहा यानी सल्लाजे में, ये जमीर यहाँ पे लौटती सल्लाजे के, उसमें ठंडा पानी है। वासीर बुर्तकार, और उसमें नारंगी का या संतरा का जूस भी है। मेरे अजीज तलबा, अब चूंकि ये वीडियो हमारा अभी फिलहाल जो पहुंच चुका है ये 19 मिनट का हो गया, इसलिए हम 5-6 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह इस तमरीन को कोशिश करेंगे कि जल्दी से ख़त्म करें ताकि वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, वरना लंबा होने की सूरत में पहुंचाना मुश्किल होता है। अजीब अनिल असिलतिल आतियति, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। अयना ज़हबल अबनाउ बअद दर्स, दर्स के बाद या सबक के बाद लड़के कहाँ गए। वहां पे बताया था उन्होंने ज़हबल अबनाउ, कहाँ बताए थे वो लोग, ज़हबल यानी वो लोग गए थे, मलअब गए थे, तो आप कहेंगे ज़हबल अबनाउ बअद दर्स
इलल मलअबी। इस तरह आप तमाम क्वेश्चन का आंसर देंगे। ज़अ हादिल अलामा सहीहा अमाम अल जुमल सहीहा व हादिल अलामा अल खातिआ अमाम अल जुमल अल्लती लैसत सहीहा। यानी सही जुमलों के सामने सही और गलत जुमलों के सामने गलत का निशान लगाइए। लइबल अबनाउ कुरतल क़दमी फिल उसबुअल मादी। लइबल अबना, अबना यानी लड़कों ने, इन जुमलों को सही करना है, क्या ये जुमला सही या गलत है। लइबल अबनाउ कुरतल क़दमी फिल उसबुअल मादी, गुज़श्ता हफ्ते में लड़कों ने क्या खेला था, फुटबॉल खेला था। अब आपको देखना क्या सही है कि नहीं, ये इबारत सही नहीं, ये गलत, इसकी सही, इसको सही हमें नहीं करना बल्कि इसको गलत करना, क्योंकि वो लोग क्या खेले थे, कुरतुस सल्ला खेले थे उस बार मादी में, उस दिन उन लोगों ने फुटबॉल खेला था। तो इस तरह तमाम इबारतों को आप सही करेंगे, यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे अगर आने वाली इबारत सही है। अभी जैसे दखला बिलाल अल मुस्तशफा क़ब्ल सलासत अय्याम, बिलाल जो है हॉस्पिटल में 3 दिन पहले दाखिल हुए थे, तो ये सही है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। अजिब अनिल असिलतिल आतियति हादिल असिला लैसत मबनिया अला दर्स अस्साबिक़, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। अब यहाँ पे जो बात करें कि ये सवालात जो है यहाँ पे दिए गए नीचे, ये सवालात 7वें सबक के मज़मून से मुताल्लिक नहीं है, यानी जो हिबार और जो मुकालमा आपके सामने पेश किया गया है उससे इसका ताल्लुक नहीं है। बस ऐसे ही आप अपनी मर्जी से सही सेंटेंस बनाकर इसका जवाब दीजिए। मता खरजतुम मिनल फस्ल, आप कह सकते हैं खरजना मिनल फस्ल, चूंकि यहाँ जमा का सेगा जमा मुखातब का, जमा मुज़क्कर मुखातब का, इसलिए आप जमा मुतकल्लिम से जवाब देंगे खरजना मिनल फस्ल बअदल हिस्सतिल अखीरा, यानी आखिरी पीरियड के बाद हम निकले, या इस तरह का कोई भी जवाब आप दे सकते हैं। अन्निसिल फाइल फी कुल्लि मिनल जुमल अल आतिया, आने वाले तमाम जुमलों में फाइल को मुअन्नस लाइए। अब यहाँ पे फाइल जमा मुज़क्कर मुखातब है, जमा मुज़क्कर हादिर है, अब इसी को आपको मुअन्नस करना है। जैसे अशरिबतुमुल कहवता या इख्वान, जब यहाँ आप मुअन्नस करेंगे तो यहाँ भी आपको मुअन्नस ही लाना पड़ेगा। अशरिबतुमुल कहवता या इख्वान, ऐ भाइयों क्या आप लोगों ने कहवा या कॉफी पी। अब यहाँ पे चूंकि मुज़क्कर जमा मुज़क्कर हादिर का था, इसलिए जमा मुअन्नस हादिर यहाँ पे आपको लाना होगा। अशरिबतुमुल कहवता या अखवात, ऐ बहनों क्या तुम लोगों ने कॉफी पी। इसी तरह आगे जुमले आपको बनाएंगे। अक़रातुम मसलन अक़रातुम हादिल मजल्लत या रिजाल, ऐ लोगों क्या आप लोगों ने इस मैगजीन को पढ़ा। अब आप कहेंगे अक़रातुन हादिल मजल्लता या निसा, ऐ औरतों क्या तुम लोगों ने इस मैगजीन को पढ़ा। इस तरह तमाम जो यहाँ पे जमा मुज़क्कर मुखातब के सिगे हैं इनको मुअन्नस में तब्दील करना है। अमाम कुल्ली जुमला फीमा यली सिग़तान लिल फ़िअल इख्तर सिग़ा अस्सहीहा व अकमिल जुमला, यानी आने वाले हर जुमले के सामने फ़ेल के 2 सिगे हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देखें क़राअतुम क़राअतुन्ना, फ़ेल के 2 सिगे यहाँ पे, ये जमा मुज़क्कर हादिर के, जमा मुज़क्कर मुखातब, जमा मुअन्नस मुखातब, या जमा मुज़क्कर हादिर के, जमा मुअन्नस हादिर के सिगे हैं। अब यहाँ पे कौन सा मुनासिब होगा इन दोनों सेगों में से, यानी आने वाले जुमले के सामने फ़ेल के 2 सेगे हैं, सही सेगा मुंतखब कीजिए और उसके जरिए जुमले को मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा सेगा मुनासिब होगा, मसलन जमा मुज़क्कर हादिर का सेगा मुनासिब होगा या अबनाई है। अब चूंकि जमा मुज़क्कर हैं तो और हादिर हैं तो यहाँ पे क़राअतुम होगा, क़राअतुन्ना अगर आप लिखेंगे तो कुरान गलत हो जाएगा। ये तो जमा मुज़क्कर हादिर का सेगा क़राअतुमुल क़ुरआन अल यौम या अबनाई, ऐ मेरे बेटो क्या तुम लोगों ने आज कुरान पढ़ा है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी मता रजअतुम, और यहाँ चूंकि वजूहकुन्ना ये जमा मुअन्नस हादिर का सेगा है इसलिए यहाँ पे गसलतुम के बजाय गसलतुन्ना होगा। इस तरह तमाम सेंटेंस को आप हल करेंगे। तअम्मल अमसिला सुम्मा अदखिल काना अला जुमल अल आतिया, आने वाली मिसालों पर जो है मिसालों को गौर से पढ़िए, फिर आने वाले जुमलों पर काना दाखिल कीजिए। इस तरह आप यहाँ पे हल कर लेंगे। आगे चलते हैं। तअम्मल अमसिला सुम्मा इक़रा जुमल अल आतिया मा दब्तिल मीम वल हुरूफ अस्साकिना अल उख़रा, मिसालों को गौर से पढ़िए, फिर आने वाले जुमलों को मीम और दूसरे साकिन हरूफ पर हरकत लगाइए। यहाँ पे जो भी चीज़ें मिसालें हैं इसको गौर से पढ़ना है, फिर जो हरफ साकिन है उस पर हरकत लगानी है। अक़रअतुम हादल किताब पढ़ना है, और फिर पढ़ने के बाद क्या है, आने वाले जो जुमले हैं, आने वाले जुमलों को मीम और दूसरे साकिन हरफ पर हरकत लगानी है। अब यहाँ पे मीम लगे अक़रअतुम है, क्या पढ़ेंगे अक़रअतुमुल, अब यहाँ पे जब ये पहला वाला जैसा है तो साकिन है यहाँ पे, लेकिन अब जब दूसरा आप इसको पढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि मीम साकिन जब होता है तो उसके बाद अलिफ लाम जब किसी हरफ पर उसके बाद वाला इसम जो अलिफ लाम वाला होता है तो उस पर इसको मज़मूम कर दिया जाता है। तो अक़रअतुमुल क़ुरआन यहाँ पे ज़म्मा आपको लगाना होगा जैसे यहाँ पे है। इस तरह तमाम मिसालों में आपको हरकत पर मीम साकिन पर
جو بھی حرکت مناسب ہے وہ آپ کو لگانی ہوگی، اور وہ ضمہ ہے۔ یہاں پہ تأمل ما یلی، آنے والی مثالوں پر غور کیجیے۔ ضربہ، یہاں پہ جو ہے ضربہ زائد ہو اکول ضربہ ہو، ضربہ فعل ماضی، ہو کی واحد مذکر غائب کی یہ ضمیر ہے۔ ضربہ ہو یعنی اس کو مارا، ضربہ اس نے مارا، ہو اس کو یعنی اس کو مارا۔ اب یہاں پہ اگر واحد مؤنث غائب کا تو ضربت ہو، اس نے مارا، یعنی کوئی لڑکی ہے، کوئی مؤنث ہے، اس نے کوئی عورت اس نے مارا۔ اب یہاں پہ 9واں ہے ادخل الف لام، یعنی التعریف علی الکلمات التي تحتها خط عند اللزوم، یعنی مثالیں پڑھی پھر آنے والے جملوں کو یہاں پہ جو الف لام، ادخل الف لام التعریف، یعنی الف لام جو تعریف کا ہے، معرفہ کا ہے، علی الکلمات التي تحتها خط، یعنی وہ ان کلمات پہ اس کو داخل کرنا ہے جس کے نیچے کیا ہے، نشان ہے۔ عند اللزوم اقرأ المثالین الآتین، اب یہاں پہ دیکھیں عندی کتاب ذو غلاف احمر، اب یہاں پہ الف لام کس پر داخل ہوگا، الف لام الغلاف پہ داخل ہوگا۔ این الکتاب، اب یہاں پہ اس کو چینج کریں گے آپ سینٹنس، این الکتاب ذو الغلاف الاحمر، یعنی ریڈ غلاف والا جو کتاب ہے وہ کہاں ہے۔ تو یہاں پہ اس طرح الف لام معرف کا معرفہ، ان کلمات، الف لام جو تعریف یا معرفے کا جو ہوتا ہے اس کو ان کلمات پر داخل کرنا ہے جن کے نیچے نشانات ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اقرأ الامثلہ ثم کون جملہ مثلها مستعمل الکلمات التي بین قوسین، یعنی مثالیں پڑھیے پھر قوسین میں دیے گئے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس طرح جملے بنائیے۔ یہ دونوں مثالوں کو پڑھ کر قوسین میں یہ جو یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں کلمات دیے ہیں انہی سے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلہ، محمد رأیت ام حامد، اس طرح آپ کو یہ قوسین کے درمیان جو دیے ہیں اس کو آپ کو سیم اسی طرز پہ آپ کو سنٹنس بنانا ہے۔ تعلم الکلمات الآتیہ، آنے والے جو کلمات ہیں ان کو آپ سیکھیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ثلث، دیکھتے ہیں کتنا ہوا ہے، اس لیے کہ زیادہ لمبا ہونے کی صورت اب میں اسی پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر اور بھی کلمات جدیدہ کی میننگ میں بتا دیتا ہوں، باقی آپ لوگ حل کر لیں گے۔ مکنسا جھاڑو کے معنی میں ہے، سلم سیڑھی، اور اسی طرح منارہ مینار کے معنی میں، نظارہ چشمے کے معنی میں ہے، عجلہ جلدی کے معنی میں، بلکہ عجلہ یہ یہاں پہیے کے معنی میں ہے، لحیۃ داڑھی کے معنی میں، سورہ تصویر، اذاعہ ریڈیو، عالن بلند، صابن صابن کے معنی میں، ارمارحہ گدری ورات، ملون کلر شدہ کلر کیا ہوا، عصیر جوس، برتقال نارنگی، صباح صبح کے معنی، کرۃ القدم فٹ بال، کرۃ السلہ باسکٹ بال، نصف آدھا کے معنی، مشان سے چلنا، اخذ یاخذ لینا، وضع رکھنا، وجدہ پانے کے معنی، بحثانو تلاشنا کے معنی میں ہے۔ معاف کیجیے گا کافی جلدی ہوا اس لیے کہ یہ ویڈیو جو ہے آدھے گھنٹے اس کے آس پاس ہو گئی ہے، تو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔